Yeah, जी सर. but Mullah Sahib is not here. Next to you. How are you, Mullah Sahib? जी हुजूर. First question, you. Right. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কোরআন মজিদের সূরা নাম্বার 56 এবং আয়াত 71, এতে আল্লাহ পাক এক পর্যায়ে বলছেন পানিকে লবণাক্ত করতে পারতাম। বিজ্ঞানের সাথে এটা কেমন যেন হয়ে যায়, একটু যদি বলেন। His question is based on verse number 70 and 71 of Surah Al-Waqi'ah. I'm going to read the verses. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ashau laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. So the translation is English. I don't have. I think it's obvious to Huzur. His question is it a sort of contradiction in science? Means Allah says if He wish salty. According to him, it's a sort of contradiction with the. I don't understand any contradiction in this at all. You see, Allah has made a system when water vapors rise from the sea, they do not carry any salt. So Allah has not created that system. The entire water would be salty, which would reach us. Otherwise, the things which are evaporated, they carry something of that. You see, in a frying pan, your vapors of a frying pan carry the smell of whatever is being cooked. So whenever you blow wind over something, particularly about the salty water, not a drop of salt rises along with it. This is a system devised by Allah. It could be without it. It could have carried the salt, but it is completely purified. So there is no contradiction in it at all. Once is and after reaching the high sky, mountains, etc., when the raindrops bring the water back, it may rocky places with salt in it, and despite a long journey through saltish water, etc., to soil, etc., canals, etc., rivers, they are not salty. So it's amazing how কোরআন আয়াতের ভিত্তিতে মোল্লা সাহেব প্রশ্ন করেছেন এই যে তিনি যদি চান, প্রথমে আল্লাহ তাআলা বলেন যে তোমাদের জন্য যে পানি নাজিল হচ্ছে, নাজিল করছে, তা কি কখনো ভেবে দেখেছো? পানিকে লবণাক্ত করে দিতে পারতেন। মোল্লা সাহেবের প্রশ্ন হলো যে এইভাবে এই যে বিষয় এখানে বর্ণিত হয়েছে, আপাত দৃষ্টিতে এটি বিজ্ঞানের সাথে একটা বিরোধ রাখে বা সবিরোধ রাখে। তো হুজুর আকদা সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা মিসল আজিজকে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করার অনুরোধ করা হয়েছে। হুজুর বলছেন যে আমার মতে এতে আমি কোন সাথে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে এখানে আসলে আল্লাহ তাআলার একটা যে ব্যবস্থাপনা বিশ্বজগতে কাজ করছে, মানুষের জন্য পানি প্রেরণের বা পানি নাজিল করা, সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। আর পানি যখন থেকে বা সাগর বক্ষ থেকে বা নদী থেকে যখন পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায় বা বায়ুমণ্ডলে পানি, তখন তার সাথে বিন্দু
লবণ উপরে ওঠে না। আর এটি আল্লাহ তাআলার যে সিস্টেম, আল্লাহ তাআলার যে ব্যবস্থাপনা, সেটি নিখুঁত হওয়ার দিকে ইশারা করে। হুজুর বলছেন যে আপনারা যখন তরকারি পাকানো হয় বা কোনো কিছু ফ্রাই করা হয়, তখন দেখেন যে যেই জিনিস বা যে বস্তু ফ্রাই প্যানে ভাজি করা হয় তার গন্ধ আপনি তার বাষ্পের ভিতর সব সময় দেখেন, কিন্তু পানি যখন সমুদ্র বক্ষ থেকে পরে ওঠে মাত্র লবণের কোনো মিশ্রণ থাকে না। তো খোদা তাআলার সিস্টেমের যে খুঁতবিহীন হওয়ার দিকে এটি ইশারা। এতে কোনো প্রকারের হুজুর বলছেন যে কোনো কন্ট্রাডিকশন বা কোনো বিরোধ আমি দেখি না। আল্লাহ তাআলার কাজের সাথে আল্লাহ তাআলার যে আমল আছে তার কোনো প্রকারের বিরোধ আমি দেখি না। আর তাছাড়া হুজুর বলছেন যে যখন পানি আকাশ থেকে এই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে যখন পানির আকারে পুনরায় নাজেল হয়, বিশেষ করে পাহাড় হয়ে বা বিভিন্ন ধরনের লোনা পাথর হয়ে পুনরায় নদী বক্ষে বা বিভিন্ন ছোট ছোট খালে সেই নদীতে পানি ফিরে আসে, অথচ বিভিন্ন লোনা পাহাড়ের ভিতর হয়ে আসার পরও সেই পানিতে লবণের তেমন একটা মিশ্রণ থাকে না। তো হুজুর বলছেন এদিক থেকে আমি কোনো প্রকারের বিরোধ দেখি না আল্লাহ তাআলার এই পৃথিবীর সাথে তার কাজের। Another very important thing to be noted of this is that whenever the water rises from the sea in form of water vapors, it creates a charge, negative charge on the surface of the sea and carries a positive charge along with it. And similarly, sometimes it's reversed. The positive charge is left behind and negative charge is carried, with the result that the water turns into rain not automatically but because of lightning. And lightning travels from positive charge ions to negative charge ions. So if there were no lightning, there will be no raining. All the water will go up to the heavens. So the system of rain is a very indicative system that there has to be a very knowledgeable creator who has made certain laws so that the water is not has to return to the earth again. Right? হুজুর বলছেন যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা পৃথিবীতে যে আকাশ থেকে পানি নাজেল হয়, সেই পানি নাজেলের সাথে পানি আকাশ থেকে যা বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয় সেই বৃষ্টির বর্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পানি হুজুর বলছেন যে সাগর বক্ষ থেকে যখন উঠে যায় তখন এটি নিজের সাথে একটা ঋণাত্মক কি বলে এটাকে চার্জ নিজের সাথে রাখে, আর একটা ধনাত্মক চার্জ একই সাথে এটি নিজের সাথে বহন করে নিয়ে যায়। তো এই ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক যে চার্জ আছে সেই চার্জের ফলেই যে বাষ্প রয়েছে সেই বাষ্প পানি হয়ে পৃথিবীতে পুনরায় বর্ষিত হয়। যদি এই যখন বাষ্প সাগর বক্ষ থেকে উপরের দিকে যায়, ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক চার্জের যদি প্রক্রিয়া একই সাথে কাজ না করতো তাহলে কোনোদিন এই বাষ্প পুনরায় পানি হয়ে পৃথিবীতে বর্ষিত হতো না। তো এটি অসাধারণ এক স্রষ্টার অসাধারণ সৃষ্টির দিকে ইশারা করে, যিনি সর্বজ্ঞানী স্রষ্টা। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে প্রশ্নটি এসেছে। উনি কোরআন করিমের সূরা জুমার আলোকে বলছেন যে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে তোমরা জুমার নামাজের পর রিজিকের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ তাআলার ফজল অনুসন্ধান করো। তো এই ব্যাপারে হুজুর থেকে কিছু শুনতে যাচ্ছেন উনি। From Chittagong we have received this question, Huzur. Half question, I can try this again. This question is this. It's not from Chittagong, it is his own question. No sir, this is from Chittagong. So why do you object to this? He couldn't complete. He says I didn't complete. Complete. Questioner says in our Jamaat দেখা যায় জুমার নামাজের পর জেনারেল মিটিং করা হয় এবং এক্সিকিউটিভ বোর্ডের মিটিং করা হয়। এই ব্যাপারে উনি শুনতে চাচ্ছেন, প্রশ্ন ওনার এটা। According to Surah Juma, after Juma prayer we should disperse in the earth And seek Allah's fazl. Seek Allah's fazl or for provision or for livelihood.
But in our Jamaat practice is in some cases different. After Jummah, we go for general meeting or executive meeting, this sort of meeting. It's a sort of... they should not take too long in those meetings, or people will be repulsed from attending Jummah. So burden should not be carried beyond one's capacity. So I think personally you are right in the sense that after Jummah it's better to leave the people alone as soon as possible. Sometimes due to some announcements etc., people have to be requested to wait for a while, but it should be done as quickly as possible. চট্টগ্রামের এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ বলেন যে আসলে এটি আমাদের প্রাত্যহিক রীতি হওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ জুমার পর মিটিং, আমেলার মিটিং বা জামাতের সাধারণ মিটিং আর এটি রীতিমতো হওয়া উচিত নয়, না হলে এর ফলশ্রুতিতে মানুষ জুমার প্রতি যে আগ্রহ আছে সে আগ্রহে ভাটা দেখা দেবে, সে আগ্রহ মানুষের ধীরে ধীরে উবে যাবে। তাই হুজুর বলছেন যে এটি হওয়া উচিত না, আর মানুষের উপর তার সাধ্যের বাহিরে কোনো চাপ সৃষ্টি করা উচিত না। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি জুমার নামাজ শেষ হওয়ার পর মানুষকে যেতে দেওয়া উচিত। কোনো সময় বিভিন্ন কোনো জরুরি কাজে মানুষকে অনেক সময় অনুরোধ করা যায় যে আপনারা কিছুক্ষণ নামাজের পরে অপেক্ষা করেন জরুরি একটা আলোচনার জন্য, কিন্তু সচরাচর যেটি রীতি হওয়া উচিত তা হলো মানুষকে জুমার পর যেতে দেওয়া উচিত কোরআনের শিক্ষা অনুসারে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর ব্যক্তিগত তাহাজ্জুদ পছন্দ করেন, কিন্তু আমরা যে ইজতেমার সময় বা জামাত তাহাজ্জুদ পড়ি এই সম্বন্ধে হুজুরের মন্তব্য জানতে চাই। In the light of Huzur's different question answer session, we know that normally individual tahajjud namaz is encouraged, but in our Jamaat sometime during different Jamaats Jalsa or Ijtima, we arrange ba Jamaat tahajjud. So I think it's not proper, but the problem is that if you leave it to the individuals, they tend to forego it and overlook the importance of tahajjud. So that is why people are requested to come to say tahajjud by Jamaat. প্রশ্ন ছিল যে সচরাচর আমরা বা হুজুরের বিভিন্ন আলোচনার আলোকে বা হাদিসের আলোকে ব্যক্তিগত তাহাজ্জুদকেই পছন্দ করা হয় বা জামাত তাহাজ্জুদকে নয়, কিন্তু জামাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা জামাত তাহাজ্জুদ হয় এ ব্যাপারে হুজুরের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। তো হযরত আকদাস বলেন যে এটি ঠিক নয়, বা জামাত তাহাজ্জুদের এইভাবে ব্যবস্থা করা, ব্যক্তিগত তাহাজ্জুদের এই ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কিন্তু সমস্যা হলো ব্যক্তির উপর যদি তাহাজ্জুদের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়, প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানুষ তাহাজ্জুদকে উপেক্ষা করে বা আলস্যের শিকার হয়, তাহাজ্জুদ তারা ভুলে যায়। তো শুধু চেতনাকে জাগ্রত রাখার জন্য এটি করা হয়, নতুবা সব পছন্দনীয় তাহাজ্জুদ হলো ব্যক্তিগত তাহাজ্জুদ। Next, please. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। Welcome. হুজুর, জেরুজালেম তিনটি ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তো এর যুক্তিযুক্ত সমাধান কি হওয়া উচিত বলে হুজুর মনে করেন? Three major religions of the world, Judaism, Christianity and Islam, have got what should I say, emotional link with Jerusalem. This question we have received from Bangladesh. The questioner wants to know that what should be the just solution of this volatile problem. The just solution cannot be imposed because the Jewish have the upper hand there, the Jewish people, and some wise politicians have once mentioned that the capital of America lies in Israel. So it's a remote control from Israel. They control the American policies. So because of this temporary situation, I hope it won't last for long.
Nothing can be done about it, unfortunately. এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস সাইয়্যিদ আল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে জেরুজালেম সংক্রান্ত যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যার বর্তমান যে যুক্তিযুক্ত বা ন্যায়সঙ্গত সমাধান আশা করা যেতে পারে বা প্রত্যাশা করা যেতে পারে বা যা হওয়া উচিত তা বর্তমানে সেটি বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়। আর এটি হতে পারে না। হুজুর বলছেন যে এর কারণ হলো ইহুদিদের পুরো বিষয়ের উপর বা পুরো অবস্থার উপর বা পুরো রাজনীতির উপর বা পুরো পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের। তাই এমন অবস্থায় এর যুক্তিযুক্ত যে সমাধান সেটিকে আপনি সেখানে লাগু করতে পারবেন না কারো উপর। হুজুর বলছেন যে অনেক বুদ্ধিমান বা বিবেকবান রাজনীতিবিদ এই মন্তব্য করেছেন যে আসলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হলো ইসরায়েলে, আর সেখান থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের নীতি পরিচালিত হয়, আর সেই নীতির মাধ্যমে তারা সেই নীতির উপর ভর করে বা বলিয়ান হয়ে তারা এই অঞ্চলকে শাসন করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে মধ্যপ্রাচ্যের বা জেরুজালেমের এই যে বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতি তার সমাধান যুক্তিযুক্ত সমাধান সম্ভব নয়। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মুসলিম ইসলাম আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন গালি শুনে দোয়া দিও, দুঃখ পেলে সুখ দিও। ইহা কি মসি হওয়ার কারণে? Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam said, he refers to one of the couplets of Prophet Musa, गालियां सुन के दुआ पाके दुख आराम दो, किब्र की आग जो देखो तुम दिखाओ इनकिसार। He says this couplet got any link with the famous saying of Jesus that if anybody slaps on your one cheek, you offer him the other. The saying of Jesus is just totally ignored by Christianity. But this Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam's farman should be acted upon, and Ahmadis do act upon it. So that is the difference. Otherwise, there is one other difference. They say turn the other cheek. This is not what Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam has said. Hazrat Masih Maud alayhi salatu said that if anybody hurts you, it doesn't mean you offer the other part of the body to be hurt. As Masih Maud Islam says, you should try to give him comfort instead of taking revenge against him. So this is a very major difference between the two teachings. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যে প্রসিদ্ধ উক্তি যে কেউ যদি তোমার এক গালে চপেটাঘাত করে তুমি তোমার দ্বিতীয় গালও তার সামনে রেখো দ্বিতীয় চপেটাঘাতের জন্য। তো শরাফত আলী সাহেব বলছেন যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এই উক্তির সাথে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যে প্রসিদ্ধ পংক্তি আছে যে গালি শুনে দোয়া দাও আর দুঃখ পেয়ে মানুষকে আরাম দাও, এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা বা যোগসূত্র রয়েছে কিনা। হুজুর বলছেন যে ঈসা আলাইহিস সালামের উক্তি তো আজকের খ্রিস্টানেরা পুরোপুরি ভুলে গেছে, কিন্তু হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এই যে উক্তি বা এই যে পংক্তি তার উপর আহমদীরা আল্লাহ তাআলার ফজলে আমল করে এবং অনুশীলন করে। এটি হলো পার্থক্য। আরো একটি পার্থক্য আছে, তারা বলে যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন যে তোমার মুখের একদিকে বা তোমার এক গালে যদি আঘাত করে দ্বিতীয় গাল দাও, সেদিকে যেন মানুষ আঘাত করে ক্ষত বিক্ষত করতে পারে। কিন্তু হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই ধরনের শিক্ষা দেননি। মসিহ ইসলাম বলেছেন যে কেউ যদি তোমাকে দুঃখ দেয় কষ্ট দেয় তাহলে শরীরের অন্য অংশ কষ্ট দেওয়ার জন্য দেবে না, বরং বলেছেন যে তোমরা তাদের জন্য দোয়া করো এর ফলশ্রুতিতে, আর দুঃখ পেয়ে কষ্ট পেয়ে তাদের আরামের ব্যবস্থা বা বিধান করো। এটাই হলো পার্থক্য ঈসা আলাইহিস সালামের উক্তির সাথে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পংক্তির। হুজুর, আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশগুলোতে অ্যান্টি ফিশিং ক্যাম্পেইনার নামক একটি দল তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরা এমনকি অ্যাংলার এবং ফিশারম্যানদেরকে হুমকি ও নানাবিধ ভয়ডর দেখাচ্ছে। তো এই ব্যাপারে হুজুরের মূল্যবান বক্তব্য শুনতে আগ্রহী। Nowadays in Europe, America or Canada there is a group is called
the name of the group, I don't know. Their purpose is they make a campaign against fishing in different points of the sea or ocean, and sometimes they become very aggressive and hostile to those who go for fishing in the sea. What is Huzur's opinion? No, I think it's not a generalized affair. They particularly campaign for some special fish not to be taken because of the shortage of that fish. Gradually, some sorts of fish are growing less and less. So the campaigners only do that. They don't say do not fish at all in the sea or rivers. This perhaps he has wrongly heard. হুজুর বলছেন যে এটি তাদের যে দাবি সেটি সমস্ত মাছের ক্ষেত্রে নয়, আপনি হয়তো কোনো ক্ষেত্রে এটি ভুল শুনেছেন। তারা সমস্ত সকল প্রকারের যে মাছ ধরার তারা বিরোধী নয়। বিশেষ কিছু ধরনের বিশেষ কিছু প্রজাতির মাছ আছে যা ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে বা বিলুপ্ত হচ্ছে। সেই মাছ সম্পর্কে তারা বলে যে এই মাছ যেন শিকার করা না হয়। তো এর বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন পরিচালিত করছে। হুজুর সূরা আল শুরা আয়াত শুরা আয়াত 21 হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বলেন যে আমি যখন তাকে মেরে ফেলছি আমি জানতাম না, আমি ভুলে ছিলাম। হুজুর নবী কিভাবে ভুল করতে পারে? Huzur from Dhaka, Nazir Ahmad Bhuiya Sahab sends this question. He says, in this verse of Surah Ashwara, Allah says that about Moses, وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. So it is obvious. The question is how a prophet can be min ad-dallin. You see, the question of dallin is the meaning of dallin very wide. It has a very wide circle. Dallin means one who is led astray by one's anger, and that dallin does not mean he has lost the right path totally. They are two different things altogether. So Hazrat Musa alayhi salatu wasalam prayed to Allah, then I did it under anger. I was overpowered by my anger, and that led me astray in the sense that I boxed our common enemy and he died on the spot. হযরত আকদাস বলছেন যে এই যে দলিন শব্দ আছে এর শাব্দিক অনুবাদ হলো, এই পুরো আয়াতটার অনুবাদ পেশ করতে হবে যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে ইসরায়েলিরা সম্বোধন ফেরাউনিরা বলেছে যে তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো বা যা করার তুমি যা করেছো তা তো তুমি জানোই, তোমার সেই এই কাজের প্রমাণ হলো যে তুমি অকৃতজ্ঞ। আর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাদের উত্তরে বলেছেন যে আমি এই কাজটি যখন করেছি, তোমাদের এক ব্যক্তিকে আমি ঘুষি মেরে হত্যা করেছি, সেই অবস্থায় আসলে আমি ভুল করেছি এবং ভ্রান্তির ভিতর ছিলাম বা ভ্রষ্টতার ভিতর ছিলাম। তো প্রশ্ন হলো যে নবী কিভাবে ভ্রষ্টতার ভিতর বা ভুলের ভিতর থাকতে পারেন, এটি ছিল মূল প্রশ্ন। হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ বলেন যে আসলে দালিন শব্দের ব্যাপক অর্থ আছে আরবি ভাষায়, আর এর একটি অর্থ হলো যে রাগের কারণে পথভ্রষ্ট হওয়া বা রাগের কারণে যে যুক্তিযুক্ত বা যুক্তিসঙ্গত যে পথ আছে সেই পথ থেকে কিছুটা বিচ্যুত হওয়া। তো হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে তিনি বলেন যে আমি যখন এক ব্যক্তিকে ঘুষি মেরে হত্যা করেছি তখন আমি ভ্রষ্টতার ভিতর চলে যাই, সেটি আমার রাগের কারণে হয়েছে। তো এটি এখানে রাগের দিকে ইশারা। এই ভ্রষ্টতার অর্থ হলো রাগ বা ক্রোধ, পথ হারিয়ে ফেলা বা সত্য বিবর্জিত হওয়া, এই অর্থে এই শব্দ এখানে ব্যবহার হয়নি। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। সূরা রহমানে আয়াত 73 তে আছে হুরুন মাকসুরাতুন ফিল খায়াম, হুরুন মাকসুরাতুন ফিল খায়াম।
এর খায়ামের মানে একটু হুজুর বোঝা যাবে। As Huzur himself read the verse, his question is the hur will be in tents. What is the interpretation of tents? That means they will be pure and they will be covered. Doesn't mean there are tents in Jannah and they live in the tents. It's just a metaphorical meaning. Unfortunately, the non-Ahmadi ulama, particularly Maududi, has interpreted this verse very strangely. It says that Muslims in Jannah would like to meet hurs to appease their desires, and that will not be permitted in the Jannah. So some non-Muslim ladies will be kept outside Jannah in tents. So the Muslim who want to appease themselves would be permitted to go out for a while in those tents and do whatever they like. So this is the stupidity, extreme stupidity of non-Ahmadi mullahs, and with the grace of Allah, Hazrat Masih Maud Islam has taught us the deeper meaning of these things, and Ahmadis don't make these mistakes. Tents is only a sort of cover. Like some Muslim ladies here walk in burqa, it looks like a tent. So there they won't go on walking in the Jannah carrying their tents. It only metaphorical. সূরা রহমানের আয়াত 73 এর ভিত্তিতে প্রশ্ন করেছেন। হুর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন কোরআন শরীফে যে হুরুম মাকসুরাতুম ফিল খিয়াম, যে তারা তাঁবুর মধ্যে সুরক্ষিত হবে, হুর সম্পর্কে বলা হয়েছে। তো তাঁবু বলতে কি বোঝায়, এটি ছিল ওনার ডক্টর সাইদ সাহেবের প্রশ্ন। তো হযরত আকদাস আইয়াদুল্লাহ তাআলা বিন নাসরুল আজিজ বলেন যে এটি আসলে তাদের পবিত্রতার দিকে ইশারা। তারা সতী সাধ্বী নেক এবং পবিত্র হবেন, তাদের পবিত্রতার দিকে ইশারা করা হয়েছে রূপক ভাষায়। জান্নাতে এই ধরনের কোনো বাহ্যিক অর্থে বা আক্ষরিক অর্থে এমন কোনো তাঁবু থাকবে না যাতে এই ধরনের মহিলাদেরকে রাখা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হুজুর বলছেন যে কিছু মুসলমান আলেম, তথাকথিত আলেম, এই কোরআনে কারীমের এই আয়াতের বড় অজ্ঞাত বা অর্থহীন কাণ্ডজ্ঞানহীন তাফসীর করেছে, যা কোনোভাবে সুস্থ বিবেকবান মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। মদুদির তাফসীরের দিকে বিশেষ করে হযরত আকদাস ইশারা করেছেন। মদুদি বলে যে জান্নাতে যখন কোনো মুসলমান জান্নাতে যাবে তখন তার নিজের যে চাহিদা বা কামনা বাসনা চরিতার্থ করার প্রয়োজন হবে। তো জান্নাতে তো সেই বাসনা এবং কামনাকে চরিতার্থ করার কোনো উপায় থাকবে না, তখন জান্নাতের বাহিরে নাকি তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা থাকবে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে। সেই একটা বিশেষ তাঁবু নাকি থাকবে, সেই তাঁবুতে এই ধরনের অমুসলিম মহিলাদেরকে আবদ্ধ করে রাখা হবে তাঁবুর ভিতরে। আর মুসলমান এই ধরনের জান্নাতেরা নাকি নাউজুবিল্লাহ জান্নাত থেকে বেরিয়ে সেখানে গিয়ে এই ধরনের জায়গায় নিজেদের যে কাম প্রবৃত্তি বা যে ঘৃণ্য কামনা বাসনা আছে সেগুলোকে চরিতার্থ করে আবার ফিরে আসবে। হুজুর বলেন যে এটি এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন, অর্থহীন এবং অগ্রহণযোগ্য অর্থ যা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মাধ্যমে বাঁচিয়েছেন, এবং আমাদের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপী এবং আমরা রূপক অর্থ করে থাকি কোরআন কারীমের এই আয়াতের। আর হুজুর বলছেন যে জান্নাতের পরিস্থিতি এমনই হবে যেভাবে আজকে আপনারা দেখেন যে একজন সম্মানিতা মহিলা যখন বোরকা পরিহিত অবস্থায় থাকেন, সেই বোরকা আপাত দৃষ্টিতে তাঁবুর মতো মনে হয়, কিন্তু জান্নাতে এই ধরনের কোনো তাঁবু বলতে কিছু থাকবে না। এগুলো রূপক অর্থে আল্লাহ তাআলা ব্যবহার করেছেন জান্নাতের মহিলাদের পবিত্রতার, পরিচ্ছন্নতার এবং তাদের পুণ্যবতী হওয়ার দিকে ইশারা করার জন্য। Another thing should be noted, very important, that only men will not go to Jannah. Women will also go to Jannah, the ladies, and the Quran is very specific about it. So what do you suggest for them? If who are women or females
what will females do with them? There is no sex in heaven. Both men and women will lose their sex here in the world. It will be just one thing. হযরত আকদাস বলছেন যে আরেকটি কথা যা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা স্মরণ রাখতে হবে যে জান্নাতে তো শুধু পুরুষ প্রবেশ করবে না, বরং মহিলারাও জান্নাতে যাবে। এর পরিষ্কারভাবে কোরআন কারীম এই বিষয়ের দিকে ইশারা করেছে। পরিষ্কারভাবে কোরআন কারীমের এই বিষয়ে সম্বলিত বা সম্পর্কিত আয়াত রয়েছে। তো যে সমস্ত মহিলারা আর রমণীরা জান্নাতে যাবেন, তাদের জন্য কি পুরস্কার সেখানে রয়েছে, তাদেরকে কি দেবেন? হযরত আকদাস বলছেন যে মানুষ বলে যে হুর জান্নাতে হবে, আর হুর বলতে নাকি মহিলা বোঝায় বা রমণীদেরকে বোঝায়। তাহলে প্রশ্ন জাগে যে এক্ষেত্রে যে সমস্ত মহিলারা জান্নাতে যাবে তাদের পুরস্কারের কথা কোথায় উল্লেখ আছে? তাই হুর বলতে শুধু মহিলার দিকে ইশারা নয়। আর জান্নাতে এই ধরনের যখন জান্নাতে মানুষ প্রবেশ করবে তখন সেখানে লিঙ্গের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, পুরুষ বা মহিলার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। যেখানে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার হয়েছে রূপক ভাষায় ব্যবহার হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। সূরা আল মায়েদার 12 নং আয়াতকে সামনে রেখে এই প্রশ্নটা যে বর্তমান বিশ্বের যেখানে যেখানে মুসলমানরা বিভিন্ন জাতি অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার এবং বিভিন্নভাবে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে, উপরোক্ত আয়াতের আলোকে তাদের এই প্রতিরোধ বা প্রতিক্রিয়া কিরূপ হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? 12 নম্বর। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম ইয হাম্মা কওমুন আইয়াবসুতু ইলাইকুম আইদিয়াহুম ফাকাফফা আইদিয়াহুম আনকুম ওয়াত্তাকুল্লাহা ওয়া আলাল্লাহি ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন। He says that today Muslims are target of torture from different people, different nation. So in the light of this verse, this doesn't apply to the present situation. It applies only to the situation prevailing during life of Hazrat sallallahu alaihi wasallam. In the present situation, it is wrong to say that the Muslims are made target. The Muslims themselves make target of others. So it's a both way flowing system. Muslim fanatics make targets of the non-Muslims, and the non-Muslims in response make target of the Muslims. So this is a two-way flowing system. এই আয়াতের অনুবাদ হলো যে হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো। যখন এক জাতি তোমাদের উপর তাদের হাত বাড়াতে চেয়েছিল, তখন তিনি তোমাদের উপর হতে তাদের হাত রুখে দিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং আল্লাহর উপর মুমিনগণকে নির্ভর করো। তো প্রশ্ন যা পেশ করতে যাচ্ছিলাম আমি, যে আজকে মুসলমানগণ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির হাতে নির্যাতনের শিকার। ওনার প্রশ্ন ছিল যে এমন পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে কি করা উচিত। হুজুর বলছেন যে এই আয়াত আজকের যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, এটি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগের জন্য বিশেষ। সেই যুগের মুসলমানদের সাথে, সেই যুগের পরিস্থিতির সাথে এটির বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আর আজকে তো মুসলমানেরা শুধু আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হচ্ছে না, বরং তারা মুসলমানেরাই সমস্ত আক্রমণের জন্য দায়ী। তারা অন্যের উপর আক্রমণ করে, অন্য মুসলিমের উপর বা অন্য গোরাদের উপর, বিধর্মী বা ভিনধর্মী গোরাদের উপর তারা আক্রমণ করে, আর ফলশ্রুতিতে পাল্টা তারা আক্রমণের শিকার হয়। তাই হুজুর বলছেন যে এই আয়াতটি আসলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি আজকে বাংলাদেশ থেকে এসেছি। ওখানে বাংলাদেশে আমির সাহেব বাংলাদেশের জামাতের পক্ষ থেকে আপনাকে সালাম বলেছেন, স্পেশালি এমটিএ কর্মীরা এবং অর্গানাইজাররা। তো আমার কাছে একটা বাংলাদেশ থেকে আসা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে মসজিদে আমরা যখন নামাজের জন্য অপেক্ষা করি তখন আমির সাহেব অথবা নায়েবে আমির ওনাদের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত নামাজের আগে, নামাজের জন্য? First of all, he conveys salam from Jamaat and MTA workers of Bangladesh. Secondly, he says that this is our system, that our Jamaat's appointed Imam, he waits for the arrival of Amir and National Amir in the mosque even after the appointed time of prayers.
The question is how long they should wait. Is there 5 minutes, no more. তো এই প্রশ্নের আমাদের জামাতের নিয়ম রয়েছে যে আমির বা নায়েব আমিরের জন্য ইমামরা অপেক্ষা করেন নামাজের সময় হয়ে গেলেও। তো মতিউর রহমান সাহেব ঢাকা থেকে এই প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। তো এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলছেন যে 5 মিনিটের বেশি অপেক্ষা করা উচিত নয়। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। Sometimes there is a meeting of Amila and because of that the prayer is delayed, but that should be announced prior to the fact of praying, saying prayer. Then people won't mind. হুজুর বলেন যে কোন কোন সময় জামাতের গুরুত্বপূর্ণ আমেলার মিটিং হয়, এই ধরনের কোন মিটিং এর কারণে যদি নামাজে আমির বা কর্মকর্তাদের আসতে বিলম্ব হয় তা পূর্বাহ্নেই বা পূর্বেই তার এলান হওয়া উচিত, জামাতকে জানিয়ে দেওয়া উচিত বা নামাজীদেরকে জানানো উচিত যে কিছুটা আসতে বিলম্ব হবে, তাহলে মানুষ আর এখানে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। I don't personally approve it. Amila meeting should be broken. Prayer is much more important. You should say the prayer on time and then go back to the meeting. হুজুর আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ ব্যক্তিগতভাবে এটিকে পছন্দ করেন না। তিনি বলেন যে নামাজের যখন সময় হয় তখন আমেলার মিটিং পূর্ব থেকে চলতে থাকলেও সেই মিটিংকে ভেঙে নামাজের জন্য যাওয়া উচিত, নামাজকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত, মিটিং এর বাকি অংশ তারা পরে করতে পারে নামাজের পরে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। জুম্মার প্রথম খুতবার পর দ্বিতীয় খুতবার প্রথম বসিতে হয় কেন? After the first sermon of Jummah, why Imam sits for a few seconds? This is Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to do this and we follow it exactly as he said it. এটি হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত অনুসারে আমরা করি। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জুমার নামাজের প্রথম খুতবার পর কিছুক্ষণ কয়েক সেকেন্ড বসতেন, বসে দ্বিতীয় খুতবা প্রদান করতেন। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাতকে অবিকল আমরা আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করি। Yes, Qudus. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর যুগে ঘড়ি ছিল না, নামাজ ও ইবাদতের সময় কিভাবে নির্ধারিত হতো? There was no clock or watch at the time of Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam. So how they went by sun and moon. So they calculated their time according to the sun and the moon. রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোনো ঘড়ি ছিল না। তো নামাজ এবং অন্যান্য ইবাদতের সময় কিভাবে নির্ধারিত হতো? হযরত আকদাস বলেন যে সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখে তারা টাইম নির্ধারণ করতেন। সূর্য চন্দ্র অনুসারে সূর্য চন্দ্রের যে গতি এবং যতক্ষণ আলো দেয়া বা অন্ধকারের যে ডিউরেশন আছে সেই অনুসারে তারা নামাজের এবং অন্যান্য ইবাদতের সময় নির্ধারিত করতেন। Now this little one has a question, huh? জি জি। আমার প্রশ্ন হইল, আমরা জন্মদিন পালন করতে পারি কি? My question is, can we celebrate our birthday? No, it's not proper. In Ahmadiyyat, this birthday system is discouraged very strongly because we do not inherit this system of birthdays from any prophet of Allah. The greatest birthday should be the birthday of Ahmad sallallahu alaihi wasallam, but the Muslims of his time never celebrated that birthday. So that is why we teach Ahmadi boys not to celebrate their birthdays. আমরা আমাদের জন্মদিবস উদযাপন করতে পারি কিনা? হযরত আকদাসের পরিষ্কার উত্তর হলো না, এটি ঠিক নয়। আর আহমদিয়তে এটিকে সবসময় নিরুৎসাহিত করা হয়। তার কারণ হলো যে সমস্ত নবীরা এসেছেন বা অতীত হয়েছেন তাদের কারো জন্মদিন কখনো উদযাপিত হয়নি। আর পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জন্মদিন যা উদযাপিত হতে পারত, যদি হতো কোনো সময়, তা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হতে পারত। কিন্তু হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মান্যকারী প্রথম সারির সাহাবীরা কখনো এই ধরনের বা প্রথম শ্রেণীর যে মুসলমান আছেন তারা কখনো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্মদিবস উদযাপন করেননি। তাই জামাতে আহমদিয়াতে এটিকে সবসময় নিরুৎসাহিত করা হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের সময় জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়।
ওনার সাথে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাম বা কোনো খলিফার পত্র যোগাযোগ হয়েছে কিনা? From America, somebody has sent this question. He says Rabindranath Tagore was a contemporary to Promised Messiah, alayhi salatu wasalam. Was he? I didn't check myself. So he might say Sayyid Muhammad Sahib. Rabindranath ki Masih Maslamer সমসাময়িক যুগের ছিলেন কিনা? He says yes, he was contemporary, but he was quite a tender age, I mean, young age. I see. So, did he have any correspondence with Promised Messiah or any of the Khulafas? None at all. The message of Ahmadiyya may not have reached there by that time. রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে মসিহ ইসলামের সমসাময়িক যুগের ছিলেন, তার সাথে হযরত মসিহ ইসলামের বা অন্যান্য খোলাফাদের কোনো পত্র বিনিময় হয়েছে কিনা। হযরত আকদাস বলছেন যে মোটেই নয়, কেননা হতে পারে যে তার কাছে হযরত মসিহ ইসলামের পয়গামই পৌঁছেনি। Yes, please. আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো মাগরিবের নামাজের শেষ রাকাতে ইমাম সালাম ফেরাবার সময় যখন কোন মুসল্লির 2 রাকাত পড়তে হয়, তখন 2 রাকাত একত্রে পড়ে বসতে হবে না এক রাকাতের পরে বসতে হবে? সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা পড়তে হবে কিনা? প্রথম রাকাত কোনটি, দ্বিতীয় রাকাত কোনটি? This is a complicated question, Huzur, about Salat al-Maghrib. Complicated means a lot of questions in it. Salat, at the time of Salat al-Maghrib, when somebody joins Imam at the 3rd ruku, then naturally after Salam of Imam, he will stand up and say his 2 rakats. The first part of the question is 3 rakat, two rakats more. If we join the last one. The first question is whether he will pray 2 rakats together. What do you mean? Yes, together, of course. Together, what do you mean by together? I mean 2 rakat at a go after that. Or he will, or he will sit after 1 rakat to make 2 first. No, he will say his first 2 rakat. The last one is that behind the Imam. So the ones he has lost are the first 2 rakat. So he will read them in the same order. That's true. The question is, will he pray remaining 2 rakats at the same go, or after 1 rakat he will sit? This is what I am saying. He will not sit. I see. After the first rakat, the Imam doesn't sit, he would sit. হুজুর বলছেন যে সে তার 1 রাকাত যা ইমামের সাথে পড়লো, সালাম ফেরানোর পর তারপর সে উঠে দাঁড়াবে এবং তার নিজের 2 রাকাত একত্রে পড়ে তারপর বসবে এবং বসে সালাম ফেরাবে। 3 রাকাত হয়ে গেল, তো বাকি অংশ আর পেশ করছে না। কোরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকো। হুজুর, জান্নাতের পাতা বলতে কি বোঝায়? The Holy Quran says, admonishing Hazrat Adam and Eve, that you cover your body with the leaves of tree. And what is the meaning of leaves of tree? Leaves of tree doesn't mean actually they should cover with the leaves. It means istighfar. With istighfar you cover yourself. So that is a metaphorical expression only. And now your song, I am going through very quickly, just to give you an opportunity to sing a song of welcome to Zakaria. And this sweet meat is for that, on your behalf. कि हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीन जहाँ के लिए। Excellent choice. आए वो दिन कि हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीन जहाँ के लिए। फूले तुम पर फरिश्ते निछावर करे और कुशादा तरक्की
की राह करे, आरज़ूएं मेरी जो दुआएं करे, रंग लाए मेरे मेहमां के लिए, रंग लाए मेरे मेहमां के लिए, मेरे आंसू तुम्हें दे रमे जिंदगी, दूर तुमसे करे हर गमे जिंदगी, मेरे ज़करिया का है दमे जिंदगी, बने अमृत मेरे कल्बो जा के लिए, बने अमृत मेरे कल्बो जा के लिए। Jazakallah, बहुत अच्छा, well chosen and well amended. So you I'll translate it in the next session as well. All right, all right. She was a bit quick in Now this sweet plate is to be distributed. একজন উঠে দিয়ে দেন সাইড শট, And you asking the same in the meantime your question. সাইড শট দিয়ে দেন, সবাইকে দিয়ে দেন, হুজুরকে দেন একটা, আগে হুজুরকে দেন একটা, তাড়াতাড়ি এই দিক থেকে, এই দিক থেকে দেন। জাযাকাল্লাহ। Yes, your question. No question? MashaAllah. Good. Well done. Huzur, he already done my question. All right. Good. Good riddance. And your question? হুজুর, আসসালামু হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো কোন ফল বেশি ভালো? What? Which one will you like? This one? That sort of Acha, question. acha, acha. ठीक है. That Yes. sort of question he asked. Yes. And his question is which fruit is most useful for human health? Fruit. I think apples are very, very good for health. Excellent. নূরের প্রশ্ন ছিল যে কোন ফলটা সবচেয়ে ভালো। হুজুর বলছেন আমার মনে হয় যে আপেল সবচেয়ে ভালো ফল, আমি যতটা মনে করি, এবং উৎকৃষ্ট পর্যায়ের ফল। And the rest should be given to outside. And I take leave of you because of the prayer. In the meantime, you distribute. You can then join us in prayer. I'll give you 5 minutes.